जय जगन्नाथ पिलाने साहित्यान चैनल को समस्त स्वागत। आज आम मध्ययुगीय काव्यर आत्मिक विभव पढ़ुले सौंदर्य चेतना भावादर्श आज पढ़ा आईटा हूँ ये यूनिट्र शेष अंश। आम जानी स्रष्टा जहाँ सृष्टि करे ताहार प्रकृत वास्तवता ता भावादर्श फुटी उठे, तार भावना शक्ति रूप पाए। सब गोटे साधक चेष्टा करे ता साधन सिद्धि लाभ करने से जहाँ रचना करे से मध्य भावादर्श को से बलिष्ठ करने चेष्टा करे। कौन से गोटे निर्दिष्ट विषय को सुपरिकल्पित भाव में विन्यास करिवार निपुणता साहित्य को सिद्धि प्रदान करिथाए। तेणु साहित्य सर्जना करने समय स्रष्टा यथेष्ट यत्नवान हुअन्ति किभଳି भाବରେ तांकर रचनाटी मूल्य समस्ते बुझीपारे और पाठकीय आदृति ताकू मिलिबो। आमे जानिचंती रीतियुग्य साहित्य होची संस्कृत साहित्य अनुसारी आउ ए जुगर काव्य गुड़िक होची मुख्यतः कहानी प्रधान। कौन सी निर्दिष्ट आख्यान गल्प विषय वस्तु को लेकिन काव्यर परिकल्पना कवि माने करिथांती। तेणु जो स्वतंत्र नीतिर अवलंबन रे मध्ययुगीय कविगण तांको सृष्टि संपद को रमणीय तथा पाठकीय आदृति पाइबा पई चेष्टा करथांती। सेथिपई से माने विषय वस्तु निर्वाचन आरंभ सज्जीकरण चरित्र चयन और परिणति पर्यंत प्रत्येक स्तर रे निजर प्रतिभा एवं पांडित्य विलास प्रदर्शन करथांती। कारण पाठक चित्त को बांधी रखिला बली पाठ प्रस्तुत कले ही स्रष्टार सृजन कर्म सफल होइछि बोली से अनुभव करिथाए। तेणु काव्यर अंतर्निहित भावादर्श प्रत्येक क्षेत्र में प्रकाशित होता है। तेणु मध्ययुगीय कवि माने जो काव्य रचना करछंती सेथिरे से परंपरा आधारित शास्त्र समूह प्रेरणा पाइचंती, विषय वस्तु विन्यास कौशल शिखिचंती, उपस्थापना शैली केमिति हो शिखिचंती, कथावस्तु निर्वाचन क्षेत्र में केमती युग्य चेतना रहिबो ताकू मध्ये से अनुसरण करछन। सेथिपई सेमाने विभिन्न सूत्ररु निजर सृष्टि संपद को वैचित्र विमंडित करबा पई बहु प्रयत्न करछंती। प्रत्येक रचनार विषय वस्तु भावगर्भक होइछि, कारण भावादर्श ही पाठक को आकृष्ट करने सहित आदृति मध्य लाभ करिथाए। तेणु सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कार्य है काव्यर विषय वस्तु विन्यास करवा, कारण कथावस्तुर निर्वाचन तथा उपस्थापन विषय विन्यास कौशल को प्रदर्शित करता है। काव्य कविता गोटे नारी सहित तुलना करे, जमती गोटे नारी तार सर्वांग सुंदर देखा जावाई से नाना प्रकार प्रसाधन सामग्री व्यवहार करता से भाई काव्य को सर्वांग सुंदर करने कल्पित वृत्तांत को निर्वाचन करी कवि यथार्थ संयोजना से विषय रे करिथाए। आ समाजर प्रभाव रे सब रचनाटी तार प्रभावित होता है। ओडिया काव्य कौशल ओडिया काव्य कविता रचना कला बेले काव्य कौशल को गुरुत्व दि जाए। आउ साहित्यिक युगीय चेतनार स्पष्ट चित्र प्रत्येक रचना मिलता है। लेखक माने कथावस्तु अनुसार काव्य नायिका को मूर्तिमंत करी गढ़िबा पई प्रयास करिथांती। संस्कृत शास्त्र को अनुसरण करी निजर कल्पना को ता भितर संयोजित करी से माने काव्य रे निजर सिद्धि को प्रमाण करथांती। काव्यर कथावस्तु निर्वाचन रे पाठक मंडली आभिमुख्य को प्राधान्य दि जाए, कारण सेटा होची गोटे गुरुत्वपूर्ण अंग। तबे काव्यकारगण काव्य रचना क्षेत्र में कौन पूर्वसूरी मानकर रचना शैली को अनुसरण करती, जमीती कि पंचदश शताब्दी शारदास महाभारत, षोड़श शताब्दी रामायण, यही मूल यही काव्य ग्रंथर स्रष्टा मूल ग्रंथर कथावस्तु को आश्रय करी निजर मौलिकता को वास्तव रूप प्रदान करी निज कवि प्रतिभार परिचय देछन। तेणु
ଏହା ଅଭିନବ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିନବ ସୃଷ୍ଟିର ରୂପ ନେଇଛି। ତେବେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସାମୟିକ ପରିବେଶ ଓ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟକାରଗଣ ନିଜର ରଚନା ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରେମ ଭାବନାକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରେମ ଆଧାରିତ ବହୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସେହି ସମୟରେ ରଚିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ କି ତାହା ସେହି କାବ୍ୟ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରୀତିର ଭାବାଦର୍ଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଫଳିତ। ତେଣୁ କାବ୍ୟସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ କଥାବସ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ସହିତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେମାନେ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟଦର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ କାବ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ, ତାପରେ ସାଧୁସ୍ତୁତି, ଖଳନିନ୍ଦା, କାବ୍ୟ ପରିଚୟ, ଆତ୍ମପରିଚୟ ଏହିସବୁ କ୍ରମିକତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଷୟ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ନମସ୍କ୍ରିୟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିଶେଷରେ କାବ୍ୟ ରଚନା ପାଇଁ ଭଗବତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଅନୁସାରେ କାବ୍ୟର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଂଶରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାବ୍ୟାଦର୍ଶଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେଥିରେ ଇଷ୍ଟସ୍ତୁତି କରାଯାଏ, ଆଉ ସାଧୁସ୍ତୁତି କରାଯାଏ, ଖଳନିନ୍ଦା କରାଯାଏ, ଆଉ ବହୁଶାସ୍ତ୍ର ଏଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରଚନା ଶୈଳୀରୁ କବିଙ୍କର ବହୁଶାସ୍ତ୍ର ଦର୍ଶିତା ଥିବା ଜଣାପଡ଼େ। ତେବେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପସ୍ଥାପନ କୌଶଳରେ ଶୈଳୀର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। କାରଣ କାବ୍ୟକାରଗଣ ଯେତେବେଳେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୈଳୀକୁ ଆଧାର କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ସମ୍ବାଦ ଶୈଳୀ, ମାନେ ବକ୍ତା ଆଉ ଶ୍ରୋତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଧାରାରେ କଥାଟି ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଶୈଳୀ ଆଉ କିଛି ରହିଛି ଲୋକଗଳ୍ପ ଶୈଳୀ। ଲୋକଗଳ୍ପ ଶୈଳୀ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ କାବ୍ୟ ରଚନା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୈଳୀ ବା କଥାବସ୍ତୁ ସଜ୍ଜୀକରଣ ତାହା କାବ୍ୟର ଭାବାଦର୍ଶକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଏହାକୁ କଥାବସ୍ତୁ ବିନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଷୟ ବିନ୍ୟାସ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟକାରଗଣ ଗତାନୁଗତିକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଳଙ୍କାରିକ ରୁଦ୍ରଟ ଦ୍ୱାଦଶ ରୂପ ବା ଉପାଦାନକୁ ନେଇ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବାର ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମେ ହେଲା ପୂର୍ବଜନ୍ମ, ତାପରେ ହେଲା ଜନ୍ମ, ତାପରେ ହେଲା ଶୈଶବ ଓ କୈଶୋର, ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତି, ଭାବୋଦୟ, ପୂର୍ବରାଗ, ପ୍ରଯତ୍ନ, ମିଳନ, ବିଚ୍ଛେଦ, ପୁନର୍ମିଳନ, ତାପରେ ପରିସମାପ୍ତି, ଯାହାକି ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ଜୀବନ ବୃତ୍ତ ଅନୁକ୍ରମରେ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ କବି ପ୍ରତିଭା ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥାଏ। ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନ୍ମ, ଶୈଶବ, କୈଶୋର, ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତି, ଭାବୋଦୟ ଏଇ ଯେଉଁ 10ଟି ଉପାଦାନକୁ ଆଧାର କରି ବିଷୟବସ୍ତୁ ସଂଯୋଜନା କରାଯାଇଥାଏ। ଅଳଙ୍କରଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ରସଘନ ଆବରଣ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶମୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଏତେ ସବୁ ଉପାଦାନ ତା ଭିତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବାରୁ ସେଥିରେ କବିଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ରୂପ, ଗୁଣ, ବିଭବ କାବ୍ୟକୁ ମହିମାମଣ୍ଡିତ କରିଥାଏ। ଆଉ ରୀତିଯୁଗ୍ୟ କବିମାନଙ୍କର ବା କାବ୍ୟକାରଗଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ରହିଛି ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସେମାନେ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣରେ ଯେଉଁ କଳା କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର। କାବ୍ୟରେ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ରୂପ, ଗୁଣ, ବେଶଭୂଷା ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟର ନାୟିକା ଉଚ୍ଚ ବଂଶଜା, ରୂପଗୁଣରେ ଅସାମାନ୍ୟ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ପନ୍ନ, ବିଦଗ୍ଧା, ପଣ୍ଡିତା ଏଭଳି ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ କି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ବିଷୟବସ୍ତୁର ଭାବାଦର୍ଶକୁ ପରିସ୍ଫୁଟ କରିବା କାବ୍ୟସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଯୁଗ ହେଉଛି ମଧ୍ୟଯୁଗ।
এই ଯୁଗର କାବ୍ୟର ଆତ୍ମିକ ବିଭାବର ଅନ୍ୟତମ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚେତନା ଏବଂ ଭାବାଦର୍ଶ। ତେବେ এই ଭାବାଦର୍ଶ କାହା ଆଧାରରେ ହେଇଛି ନା ବିଷୟବସ୍ତୁ, ବିଷୟ ବିନ୍ୟାସ, ବିଷୟବସ୍ତୁ ସଜ୍ଜୀକରଣ, ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପସ୍ଥାପନ କୌଶଳ, ବିଷୟବସ୍ତୁର କଥାବସ୍ତୁର ସଜ୍ଜୀକରଣ, 10ଟି ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ରହିଛି ସେ ଉପାଦାନର କ୍ରମାନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବହାର, ତା ସହିତ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ, ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାର ଚିତ୍ରଣ, ଏସବୁର ସାମୂହିକ ରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଏ କେଉଁଥିରେ ନା କାବ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ। ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାଦାନ ପାଇଁ କାବ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚେତନା, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ କବିଙ୍କର ଭାବ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ତାହା ହେଲା ଭାବାଦର୍ଶ। ତେଣୁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମିକ ବିଭାବ ଭିତରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚେତନା ଏବଂ ଭାବାଦର୍ଶ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ ବିଭବ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ତମର এই କ୍ଲାସ୍ଟି ଏତିକିରେ ଥାଉ, କାରଣ এই ୟୁନିଟ୍ର ପାଠ୍ୟାଂଶ ଆଜି ଏତିକିରେ ସରିଗଲା। 4th ୟୁନିଟ୍ ୟା ପରେ ପଢ଼ିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତମମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ଏହାର ନୋଟ୍ସ ବନେଇବ, ତା ସହିତ এই ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ସର୍ଟସରେ ଦେଇଦେବି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀର ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ାକ ନିଜେ ସବୁ এই ବହି ଭିତରୁ ବାହାର କରିକି ତୁମେ କରିଦେବ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ତୁମର ପଢ଼ା ସରିଲାଣି, ତୁମେ ଜାଣିଛ, କ୍ଲାସ୍ରେ ବି ପଢ଼ା ସରିବଣି, ତୁମେ ତାହାକୁ ଆରାମରେ କରିପାରିବ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ସେୟାର କର। ରହିଲି।